اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے, اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں, اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا, یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی, وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے, بار بار کرتے ہیں, پھسلتے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب هو مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے, لیکن somehow وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. Verily the believer, بے شک ایک مومن, was created to be tested, ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, repenting and forgetful, if he is reminded he will remember. اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا. بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ. نہیں, اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے. دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں, اللہ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے, اللہ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کیا ہے, فیس بک پہ کیا ہے, کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی, پھر کو ایجوکیشن الگ ہے, یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون, تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, سب کچھ ہے, اب اپنے جوہر دکھاؤ, اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ, اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ, اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے, کسی چیز سے, کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے, بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے, بار بار جھپٹتا ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا, گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے, کھڑا ہوتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے, آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے. یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس, تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میچورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے, جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں, آپ کو پتا ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے, ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے, لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتا آپ انہیں ریمائنڈر دیں, کیا پتا کوئی ایک حدیث سنائیں, کیا پتا ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں, وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے, چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں, ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی, نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو ہدایت پہ ہے, وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا, ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے, بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے,
फॉरगेटफुल है, इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकाज, ये रिमाइंडर्स बहुत जरूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी है। जो बंदा रोजाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, वो बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीजों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नजर आ रही हैं? अपनी खामियां नजर आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इंप्रूव हो और मजीद बेहतर बन जाए। इसीलिए देखें, अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां हमारी खामियां एक्सपोज हो। वो एक कोट है ना बड़ा जबरदस्त, के अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता, या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसियर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करेगा। तो तीसरी चीज मैं आप सबको बता रहा था कि सीइंग वंस ओन मिस्टेक, अपनी गलती देख लेना। उसके बारे में एक आयत आपको सुनाता हूं, सूरह तौबा आयत नंबर 102। And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. ये किसके बारे में आया था? कुछ सहाबा थे जो गज़वा तबूक पर नहीं जा सके थे। गज़वा तबूक के बारे में पता है ना आपको, जो रोमन्स के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग लड़ने गए थे, और ये डिसाइसिव वॉर थी, और ये एक्चुअली फतह मक्का के बाद है गज़वा तबूक। गज़वा तबूक के बाद सूरह तौबा नाजिल हुई है। तो एक सहाबी थे काब बिन मालिक, बहुत नेक सहाबी, बहुत अच्छे सहाबी, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से वो अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे नहीं जा सके। एक और सहाबी थे, उनसे क्या केयरलेसनेस हुई, मैं आपको उनकी केयरलेसनेस बताता हूं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुन के आए कि चलो भाई, नाउ वी नीड यू, अब निकलते हैं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, रोमन्स हमें थ्रेटन कर रहे हैं। तो गज़वा तबूक के लिए जब ऐलान किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो जो सहाबी थे वो इस नियत से गए कि मैं जाऊंगा, लेकिन जब घर पहुंचे तो अपने गार्डन में गए। गार्डन बनाया हुआ था बड़ा जबरदस्त, वहां पर कालीन बिछाए हुए थे, उन कालीन पर बैठे, बड़ा जबरदस्त खाना आया, उनकी बीवियां आई, खाना शाना खाया, बीवियों से गप्पे मारी, सब कुछ भूल गए, दुनिया में मगन हो गए, और सोचने लग गए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है। लेकिन जब खाना खा रहे थे, अचानक उन्हें याद आया कि नहीं, मेरे नबी धूप में गए हैं और मैं यहाँ बैठकर छांव में खाना खा रहा हूं, तो मैं किस तरह से जिंदा रहूंगा। यानी इतना रिग्रेट उन्हें हुआ, और फिर वो उठे, खड़े हुए और दौड़कर अपने घोड़े को पकड़ा और दौड़कर मैदान जंग में पहुंचे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उन्हें देखा तो सहाबा को कहा कि मुझे लगता है ये वो है। उस सहाबी का नाम मेरे जहन से निकल गया। जब वो सहाबी करीब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम आओगे। और उन्होंने फिर पूरा वाकया सुनाया कि अल्लाह के नबी, इस तरह हो रहा था, लेकिन मुझे अचानक ये याद आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने बेशक अपने आप को हलाकत से बचा लिया, अदरवाइज तुम हलाक हो जाते। काब बिन मालिक जो है बहरहाल पीछे रह जाने वालों में से थे, और उनके पीछे रह जाने की यही वजह थी कि वो यही सोचते थे, जाऊंगा जाऊंगा, करूंगा करूंगा, बस वो काफिला आगे चला गया और वो पीछे रह गए। 40 दिन अल्लाह के नबी ने उनसे बात नहीं की, काब बिन मालिक से, गजवा से वापस आकर, और सहाबा ने उनके सलाम का भी जवाब नहीं दिया काब बिन मालिक का। ये है अलवला वलबरा, कि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत और दुश्मनी करते हैं, हमारे अपने पर्सनल गेन्स कोई नहीं है। जब तक आप अल्लाह रसूल के साथ हैं, आप हमारे भाई हैं, सीधी सी बात है। तो 40 दिन उनसे जब बात नहीं की गई तो बहुत रोए, बहुत रिपेंट किया उन्होंने, और अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। अकड़ नहीं गए, बहाने नहीं बनाए, एक्सक्यूजेस नहीं दी, नहीं ये हो गया था, वो हो गया था। कई एक्सक्यूजेस सोच कर आए, बड़ी मजे की बात है कि, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आए तो कहा कि अल्लाह के नबी, मैं सच बात यह है कि एक्सक्यूजेस सोच रहा था, लेकिन सच ये है कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और मुझे आना चाहिए था लेकिन मैं नहीं आ सका। तो ये वो लोग हैं, उनके बारे में आयत नाजिल हुई कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को एक्नॉलेज कर लिया है, मान लिया है कि हमसे गलती हुई है, अकड़े नहीं आगे से, और इन्होंने एक अच्छे अमल के साथ एक बुराई को मिक्स कर लिया था। यानी बुराई ये कि पीछे रह गए, और सहाबी के लिए बहुत बड़ा गुनाह था कि अल्लाह के नबी को छोड़ दे, अपने लीडर को छोड़ दे। तो अल्लाह ने कहा, परहैप्स अल्लाह विल टर्न इन फॉरगिवनेस, अल्लाह उन्हें माफ फरमाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने उन्हें माफ फरमाया, बेशक अल्लाह मर्सीफुल है, फॉरगिविंग है। तो इसलिए एक्सरसाइज ये आपको करनी चाहिए कि क्या आपको आपकी खामियां पता है,